Okay, dear students, in first PUC what you call them is the cell unit of life, and that is what we are discussing in the last classes. Now continue part of that. Let me know about different organelles which are present in the cell. We have discussed about endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, all these membrane bounded organelles we are discussed. Along that is a continued part of that. So many other organelles are also present in the cell. That is what you call them is one of the important organelles that called as a mitochondria. Let me study about what you call one of the organelle ಅಂದರೆ ಕಣದಂಗಳು ಸೆಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆರ್ಗನ್ಲೇಸ್ ಕಣದಂಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು call these are mitochondria is one. These are all coordinately working in the cell. These are the organelles called mitochondria. ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪರ್ ಸೆಲ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಎಷ್ಟು ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೋರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪರ್ ಸೆಲ್ ವೇರೀಸ್. ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. And here it is a shape, maybe different shape. Some of them are what you call them is a sausage shape anbodu. Some of them are what you call them is what you call cylindrical shape anbodu. Okay, this is called them as a mitochondria. It is a what you call them as a cylindrical in shape like this. And say illi it is this like this. This is a size. Also varies, shape also varies. Shape may be what you call shape do not vary, but it is a size and number varies. But shape may be what you call the sausage is what you call them is a cylindrical in shape ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. And here in case of this ಅಲ್ಲಿ mitochondria having a two membranes are there. One is called them is outer membrane and this is called the inner membrane. ಇದು ಈ ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಟೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, and another one is called inner membrane. ಈ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟು ಟೂ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಔಟರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪೂರ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಔಟರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಔಟರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ and this is called the compartment and this is what I call it is inner compartment. Okay, ಇಲ್ಲಿ in case this ಅಲ್ಲಿ ಈ inner membrane ನೋಡಿ is outer membrane is what you call it is continuous and it do not show any folds like this, but whereas inner membrane ಇದೆಯಲ್ಲ it shows some of the fold like this. It can shows infolding and it produces inside the projection produces ಆಗಿದೆ. It is called the cristae. Inner membrane shows a infolds. It looks like a finger-like projection. That is what you call them as a cristae. What is meant by cristae? The inner membrane of the mitochondria shows infold. That is what you call them as a cristae. These two membranes, you can see these are the membranes are present, and these two membranes have their own specific enzymes. And these one specific enzyme associated with mitochondrial function. Mitochondria ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್
ದೇ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಏನಿದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಲಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಫಿಷನ್. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಮ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಮ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೈಟ್ ಆಫ್ what you call them as a respiration. Respiration ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಲ್ಲ, ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಇದೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ is a produces energy that can produce a breakdown of the food molecules. Our energy is produced. That energy is stored in the form of ATP in case of mitochondria, and so mitochondria ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಎನ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಸಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಲ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವ ಬೇಕಾಗುವ ಎನರ್ಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ATP ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ, ದ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. You can see ribosomes. It can also consist of what you call RNA. ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a perimitochondrial space. Perimitochondrial space. You write all these labels and what you call this ಒಳಗೆ DNA ಇರ್ತದೆ. what you call this circular DNA is also there. This is circular DNA and this is the structure of the mitochondria. You can for your examination draw a neat label diagram of a mitochondria. They are going to ask this question also. For that you have to write this: what is the outer membrane, what is the inner membrane, circular DNA, ribosomes, and what you call them is RNA is also present, single strand, and a space between the two is called perimitochondrial space. All these labeling you have to write in the exam. Okay. Now let me pass on to another one organelle. What is the function of the mitochondria? What is the site of respiration? It's called the powerhouse of the cell. Now let me pass on to another one important organelle which is present in the plant cell and also as well as the euglena, but not in the animal cell. That is what you call them as a chloroplast. Chloroplast. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮೀಸಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಯೂಗ್ಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೀಸಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೀಫ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೀಸಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಸಲಿ ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಲಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಲಿ under the microscope you can see large size, easily you can see under the microscope, and they basically classified into different types based on the pigment. Chloroplast green pigment ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ,
and what you call them is the leucoplast. This is what we discuss. And called the chromoplast ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ what called ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆರೋಟಿನಿನ್ ಅಂಡ್ ಝ್ಯಾಂಥಫಿನ್. ಕೆರೋಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಝ್ಯಾಂಥಫಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೋಡಿ ಝ್ಯಾಂಥಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ರೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಟು ದಿ ಲೀಫ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. Okay, this is also one of the plastic. And next one is called the leucoplast ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Leucoplast. ಈ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ. ಇದನ್ನ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದು ಏನೇನು ಯಾವ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಇಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಲಿರಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ what you call them is a another one is called them is a helioplast and oils fats store ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಲಿರಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ them is a based on the it goes store the what you call proteins ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಝ್ಯಾಂಥಫಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್. Now, for your examination point of view, let me know about the structure of this chloroplast. Chloroplast ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is what you call them is a double membrane organelle which is found in the mesophyll of the leaves. ಅಲ್ಲಿ mesophyll cells ಒಳಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು what you call them is a plastid ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಶೇಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓವಲ್ ಶೇಪ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಬ್ಬನ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಎ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ it's a oval shape like this, and it's what you call it is a ಇದರಲ್ಲಿ outer membrane and inner membrane ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. This is like this. This is the inner membrane. This is the outer membrane. Outer membrane. And this one is called as a inner membrane. Basically, it is also two membranes are there. Outer membrane and the inner membrane is there. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋ ಮೆನಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಈ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ these flattened sacs are present. The flattened sacs present inside this in the stroma ಅನ್ನು ನಾವು what you call them is stroma ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. what you call thylakoids, sorry, thylakoids ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. what flattened sacs present in the stroma are called thylakoids. ಈ thylakoids containing the pigments, chlorophyll pigments, all many pigments are present inside the thylakoids.
ಈ ಒಂದು ಈ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಅದರ್. ದೇ ಆರ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಿರ್ತವೆ. ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾನಾ. ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is one grana. Next you can see there is another one what you call grana is there like this. So grana is made up of a stalks of thylakoids. These inside you can see thylakoids. What we see is called the pigments molecules like chlorophyll pigments and the xanthophylls, carotenoid pigments are present. These are the one to trap this sunlight. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಹಂಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಗ್ರಾನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ present in the stroma is called the thylakoids. Is containing the pigments called different pigments like chlorophyll all there present. These thylakoids are stacked one above the other, and that is what we call them as a group of thylakoids. They are stacked one above the other, and that is what we call grana only. In the number of grana, they are usually get interconnected. This is one grana, this is another grana. They are interconnected by a tubular like structure like this, and that is what we call them as a intergrana. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನಾ. ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂಸಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾನಾ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಗ್ರಾನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನಾ. ಇಂಟರ್ ಮಧ್ಯ, ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನಾ what you call ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಗ್ರಾನಾನ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೋಮದಲ್ಲಿ. ಈಗ what you call in this case ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ಸ್ಟ್ರೋಮಾದೊಳಗೆ ಏನು ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಒಳಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ what you call them as a DNA is present. So like chloroplast DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is a DNA is present. It also consisting of what you call them is a ribosomes ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ. It also consisting of what you call RNA ಇರುತ್ತೆ, single strand RNA. All these are what present inside the what you call ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. In the ribosomes of the chloroplast are smaller ಸೈಜ್. ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 70S. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80S ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 70S ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಗ್ರಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ what you call structure of the chloroplast. You have to write this structure. Now let me pass into the another one organelle called them as a ribosomes. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು discuss about what you call membrane bounded organelles, and now let me know about non-membrane bounded ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಗ್ರಾನ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ಓಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನ್ನು ಗ್ರಾನ್ಯುಲಾರ್ structure. Eukaryotic ribosome is called 80S ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Prokaryotic ribosome is called the 70S. based on what you call this Sedgwick unit ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 70S and 80S. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80S ಇರುತ್ತೆ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 70S ಇರುತ್ತೆ. 70S in case of prokaryotes and 80S in case of the eukaryotes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು
ಎಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಬೋಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ RNA ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರೈಬೋಸೋಮಲ್ಗಿರೋಂಥ RNA ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಲ್ಪಡಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಎ RNA. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ RNA ಅಂದರೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ಅಲ್ಲಿ mRNA, tRNA ಅಂಡ್ rRNA. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ RNA ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಏನೇನು ಮಾಡೋ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಾವು RNA ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇಂಥ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ನ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಜಾರ್ಜ್ ಪೆಲೆಡೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಪೆಲೆಡೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ filamentous proteinaceous structures are present in cytoplasm. Cell ಒಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕಾಲ್ಡ್ CEM. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯನ್ ಇಸ್ ಇನ್ our ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ CA is present ಏರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು let me know about what is the ribosomes, what is meant by the mitochondria and the chloroplast, and let me know about what you call them centrosome and centriole. Centrosome and centrioles. ಈ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 membrane bounded cylindrical structure. ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನಲ್ ಇದು. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಏನಿಗೆ non-membrane bound cylindrical structures like this, these are called them as a centrioles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇದು ಏನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬುಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 9 ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್. ಇದರೊಳಗೆ 9 ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ 9 ಇರ್ತವೆ. ಇವು 9 ಏನಾಗವೆ ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿನ ಈವನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ division. Else in what you call the bringing this chromosome to the respective help in what you call dragging the chromosome to the respective poles. Otherwise called the centrosome with the centrioles. Now let me pass it to another one is called as a nucleus. Cell na ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು called nucleus. This nucleus ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ first discovered by this scientist called Robert Brown. Who discovered this nucleus ಅಂದ್ರೆ Robert Brown.
Robert Brown discovered the nucleus. Nucleus is also stained with a basic stain and can clearly visible when it is stained with a basic stain, and give the name what you call the nucleus ಒಳಗಡೆ nucleus stain ಮಾಡುತ್ತೆ basic stain was given the name chromatin ಅಂತ ಕರೆದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. This is the nucleus. Here you can see this is the nucleus. ಅಂದ್ರೆ cell is present in cell. This cell ಒಳಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೂ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ಸ್, ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇ ಬಿ 1 or 2 ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ ಸೆಲ್, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ BC ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್, ಕ್ಯಾಮಲ್, and what you call them is a sieve tube of the plant cell do not having a nucleus, they lack the nucleus. nucleus ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ having a outer membrane and also is having also inner membrane is there, and these two membranes idavalla they are separated by a space. This is the outer membrane and this is the inner membrane. Outer membrane, this is what you call inner membrane. These two membranes they are separated by a space. This is called as a perinuclear space. Perinuclear space present in the two membranes called the perinuclear space ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್, ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್, ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒಳಗೊಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ is separated from the cytoplasm by this barrier called as a nuclear envelope. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. Here and also it is a nucleus, ಇಲ್ಲಿ there is a nuclear envelope as a minute pore. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ you can see this called as a nuclear pore. Nuclear pore is there. Nuclear pore is formed by the fusion of the two membranes. This is the inner membrane and this is what you call them as the outer membrane. These two membranes they fuse together here. Hanga innondu this ಇಲ್ಲಿ as two membranes are fused together and resulting in creation of one pore create agade called the nuclear pore. This helps in the transport of substance from the nucleus to the cytoplasm to the nucleus. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು pore is called nuclear pore is present. And these are the passages for the movement of ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ RNA and protein between the nucleus and the cytoplasm. And nucleus ಮತ್ತು cytoplasm ಮಧ್ಯೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು RNA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what you call them is a nuclear matrix. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದೊಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್. ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ದಾರದ ತರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. What it contain? Nucleoprotein fiber ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ DNA ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್.
ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ what called as histone proteins and non-histone proteins are also present ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ this is what called and also along with that ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ it also consists of RNA ಇರಬಹುದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು what called ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ DNA, histones and non-histones. And nucleoplasm also contain the what you call RNA. RNA synthesize DNA ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು RNA ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತರ ಬಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು it forms like this. This is a chromatin fiber is going to coil like this, and it forms a what you call it ribbon-like structure during what you call it is a cell divide ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ it form a ribbon-like structure. That is what you call it as a chromosome. This chromatin made up of DNA and protein that is coiled together to form a chromosome during the cell division. Now, along with this nucleus ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. That is what you call them as a nucleolus. That is what you call nucleus. ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. that called nucleolus. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ what you call them as a non-membranous structure, and it is a site of what you call them as a protein synthesis. The site of ribosomal synthesis, ribosomal RNA synthesis. Ribosomal RNA ಅಂತ ನಾವೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ತಯಾರಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇದು ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ಗನಲೆ, ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಡಿ. and it is continuous with the nucleus. Nucleoplasm ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಏನು ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು RNA ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಸೈಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಒಳಗಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಈ ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಕೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋರ್, ಅದರಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು RNA ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ DNA, RNA, histones and proteins like histones and non-histones, and RNA is also present in nucleoplasm, and this non-membrane circular body is present because nucleolus is the site of ribosomal RNA. And as this is what is called as regarding we discuss the structure of the nucleus. Now ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಯೂಸಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ cell ಅಂದ್ರೆ what you call 46 cells are present. 46 chromosomes are present in a cell. Each cell having 46 chromosomes in a human beings. Each cell having 46 chromosomes. ಈ 46 chromosomes ಇದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ having ಅದನ್ನ ಸೈಜ್ ನಾವು ಉದ್ದ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ DNA ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ DNA ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. 2 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ DNA ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ DNA ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ 2 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿರೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ. ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳು ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್. ಅದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು 2 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಮೇಡ್ ಆಫ್ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು
ಇದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ one chromosome is having constriction is called primary constriction. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ದಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, sides of the centromere we can see that called as a disc like structures is present in case of the, on the sides of a centromere a disc shaped structure ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಎರಡು ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ರೀಜನ್ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ನ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ, ಕೆನೈಟೋಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಎರಡು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗಳು ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೆನೈಟೋಕೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆನೈಟೋಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ them as a, for example, metacentric chromosome, metacentric chromosome, submetacentric chromosome, what do you call it? Acrocentric chromosome, and the next one is called telocentric. Metacentric chromosome is called centromere is at the middle. Centromere middle ಇದ್ರೆ what do you call this? Metacentric chromosome ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಇದರಿಗೆ ಈಚ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ದೇ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸಬ್ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ what you call is a centromere is what you call near what you call towards the other end, near the other end ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಈ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ what you call is ಸಬ್ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್. ಇನ್ನೊಂದು what you call is acrocentric ಅಂದ್ರೆ centromere is very near to the what you call them is a other end, ಭಾಳ ನಿಯರ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ what you call them is a one very long arm, you can see very long arm, one very short arm. ಇಲ್ಲಿ one long one short, ಇಲ್ಲಿ very long one very short arm. Telocentric ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ at the end ಅಲ್ಲಿ centromere ಇದ್ರೆ ಅದರ called is a telocentric. Telo means ತುದಿ ಇದೆ, for example telocentric chromosome. This is a based on the centromere we classify the chromosomes into different types. Now we can see what you call them is what is the difference between plant cell and animal cell. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು plant cell ಒಳಗಡೆ cell wall is present, animal cell cell wall ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. Plastids are present in the plant cell, absent in case of the animal cell. ಆಮೇಲೆ large central vacuole is present in the plant cell. Plant cell ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. large vacuole is present in the plant cell. It's a vacuoles are smaller in size in case of animals cell. ಆಮೇಲೆ centrioles are what you call absent in case of the plant cell. Centrioles are present in the animal cell.
You make a difference between plant cell and this is the animal cell. And also you can make a difference between what a prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell is generally what we call smaller and eukaryotic cells are generally larger. ಎರಡು ತರ cell ಇದೆ prokaryote and eukaryotes. Genetic material ಏನಾಗಿದೆ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ eukaryotes ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ prokaryote, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. And membrane bounded organelles are absent in prokaryotes. Membrane bounded organelles are present in eukaryotes. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ, eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ DNA, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. And ribosomes in the prokaryote is 70S. Ribosomes in case of eukaryotes is 80S. This is regarding this complete this chapter what we call cell, the unit of life. Thank you.